ಸಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಭೇಟಿ. ಜಿಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಕ್ಕು ಕಬಳಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್. ಶಾಸಕತ್ವ ರದ್ದಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಸೋಮನಾಥ್ ಮುಧೋಳ್. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರಂಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಇದೇ ಆಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಗರದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಐಐಟಿ, ಜೆಇ, ನೀಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಮರ್ ಬನ್ಸಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಬೀದರ್ನ ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದೇರಳಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ ಅರಳಕರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಹನುಮಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅರಳಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮ ಅರಳಕರ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಮೀರ್ ಬನ್ಸಲ್ ಶಾಲ್ ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. What is the student-teacher ratio in these classes? Which is the NEET, JEE, mains and advanced, and also KSET, NDA. All of these are covered in the coaching modules to learn properly. Because till 9th they were all relaxing, chilling and all of that. So it acts as a buffer solving skills training. All of that is covered in mental ability. Then next we have the 8th grade, the Octagon. Here the courses remain the same. We continue to do coaching of their coaching in Olympiads, but we also start teaching them newer concepts in math, in science. Because 9th and 10th they get divided into physics, chemistry, biology, even from the curriculums itself, be it state or CBSE, whichever they take. And then again we have mental ability here. So our mental ability course is developed very developmentally, meaning ये एज ग्रुप के लिए ये इम्पॉर्टेंट है मेंटल एबिलिटी वाइज. तो वो सब हम सोच के वी हैव बिल्ट आवर मेंटल एबिलिटी कोर्स. देन फॉर 9th and 10th a lot of students still choose to do Olympiads because all the concept of class 10th also I teach them, linking the 10th concept with 11th concept. Yes, I can do that. We can have DPPs also, 10 questions DPPs. In 11th and 12th, they have an ambition to become a doctor or an engineer. When I opened this PUC last year, I had only 5 students. I talked with Praveen also. Now what to do? He also gave me an idea, suggested me that we have to do something. So luckily this Bensal classes people came. They have been to other places also. Then of course it took me 6 months to negotiate with them for a Bidar level. Because industrially we are the most backward people in the country. Right? So I had to negotiate with them heavily, and of course they responded positively, and we are here to open it. I am suggesting in here also, Bidar also, we have already the Air Force people, they are very intelligent. As soon as they came to know there is a Bensal classes, they called us, the cadet. We told we are going to tie up. He has got Air Force with 400 students and KV with some 200. KV also is a good strength for us. So they are going, already we have around 100 students registered in Air Force for NEEV division, not for C. I want schools also to get into, but very few. In Bidar I have Samskara, this one or two another. Higher up RA. So already because of Bensal, which I told all people, the day I launch Bensal, we will have another 5-6 people. Already Akash, extra marks, physics one. But offline teaching is only Bensal. And the teachers are from highly trained place. Online teaching and hybrid model they are following others, which is, I think again, we don't know what happens.
people are ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಮರ್ ಏರ್ವರ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. PUC ಅಲ್ಲಿ ನೀಟು CET ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಕೋಟಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಕೋಟಾದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೀದರ್ ತನಕ ಅವರು ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕನಸಿದೆ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂಬ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಬೀದರ್ ತನಕ ಏನು ಕೋಟಾದ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಬನ್ಸಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಔರಾದ್ ಮೀಸಲು ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರಮುಖ ಸೋಮನಾಥ್ ಮುಂದೋಟು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೂಲತಃ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯವರಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು 2008ರಿಂದ ಒಂದು ಔರಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ 4 ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಣಬಲ ಮತ್ತು ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿ ನಕಲು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಕಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು 2023ರ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲಗಢ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳನಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ನಾಮಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿವಸ ನರಸಿಂಹ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರಸಿಂಹ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಕಲಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ತಂತಾರೆ. ಸ್ಟೇ 2023ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇವನ್ನು ಒಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠ ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿ 17ನೇ ತಾರೀಕು 3ನೇ ತಿಂಗಳು 2025ರಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರ ತೀರ್ಪು 220 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ತೀರ್ಪಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು. ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರೋದು, 28ನೇ ತಾರೀಕು 4ನೇ ತಿಂಗಳು 2025 ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿವಾದ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು AGಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು 4 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು DA ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೇನು ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿದಾಗ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ತತ್ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ
ಅವರ RD ನಂಬರ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸರ್. ಸದರಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಯುವಕರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ದಿನದಂದು ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪೌಢ್ಯ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಫ್ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आए, ताकि तुम्हारी जिंदगी के अंदर तकवा आए, ताकि तुम्हारी जिंदगी के अंदर खुदा आए। उलमा और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रमजान मुबारक ये अहले ईमान की तरबियत का महीना है। और बुजुर्गों दोस्तों, रोजे का मकसद और रोजे का मंशा ये है कि एक महीना आदमी वो बच्चा कैसे चूक सकता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर उस बच्चे पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और जाकर पूछा, ऐ बच्चे तुम्हारा क्या हाल है? तुम ईद की खुशी में क्यों शरीक नहीं हो? तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? और तुम अपने कपड़े और खुशी का इजहार क्यों नहीं कर रहे हो? बुजुर्गों दोस्तों, उस बच्चे की आंखों तो अंदर संदेश और पैगाम सभी लोगों में, क्योंकि रमजान ईद एक ऐसी ईद है जो कि सभी समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। विविधता में एकता बोल के हम बोलते हैं तो ऊपर वाला एक ही है, लेकिन हम लोग ध्यान करना, याद करना, प्रार्थना करना अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो भाइयों, आज जो दूसरे समुदाय में भी, अगर धर्म में भी आप देखा गया, एकादशी होती है, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उसका मतलब हमारा तन शुद्धि होना, मन शुद्धि होना, आत्मा का शुद्धि होना, सही रास्ते पे हम सब लोग चलना चाहिए। लेकिन आज हम सब लोग देख रहे हैं सारी दुनिया में, खास करके हमारे देश में फिरका परस्त लोग फिर से जो है ना जाति जाति में, धर्म धर्म में एक तरह का उनको तोड़ने का काम करने का हमारे आंखों के सामने है। इससे कईयों गरीब लोगों को, कईयों अल्पसंख्यक लोगों को परेशानी होते हुए भी हम लोग देख रहे हैं। तो हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, भाईचारे को बरकरार रखना चाहिए और ऐसे फिरका परस्त लोगों को हराना चाहिए, संगठन करना चाहिए। हम सब लोग मिल के फिर एक बार हम सब भाईचारे के साथ, हम शांति अमन के साथ रहने का कोशिश करना चाहिए।
ठीक है तुम्हारा काम कर रहे हैं अभी फिल्टर बनाए ये तुम्हारा आ गया Thank you.